हम तमाम शहबाजियों को गुजारिश कर रहे हैं जो मस्जिद गौसिया के पास जो अपनी छतों के ऊपर पतंग उड़ा रहे हैं, उनसे भाजियां गुजारिश कर रहे हैं, मौजवाना गुजारिश कर रहे हैं, हाथ जोड़ की गुजारिश कर रहे हैं कि मेहरबानी करके वो अपनी छतों से उतर जाएं। ये अपना त्यौहार नहीं है, इस्लाम का मजाक न बनाएं। સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા આ વિડીયોએ અલગ જ ચર્ચા જગાવી છે। ઉત્તરાયણના 2 દિવસ બાદ વાયરલ થયેલા આ વિડીયોમાં એક અવાજ સંભળાઈ રહ્યો છે, જેમાં છત પર ચડીને પતંગ ઉડાવી રહેલા લોકોને પતંગ ન ઉડાવવા અપીલ કરાઈ રહી છે। પતંગ ઉડાવીને ઇસ્લામની મજાક ન બનાવવા અપીલ કરાઈ રહી છે। આ વિડીયો અમદાવાદના બહેરામપુરામાં આવેલી મસ્જિદે ગૌસિયાનો છે। મસ્જિદના સંચાલક મોહમ્મદ શહેજાદે સ્વીકાર્યું કે આ અંગે અપીલ કરાઈ હતી, પરંતુ તેનો ઉદ્દેશ લોકોનું રક્ષણ કરવાનું છે। તેમણે દાવો કર્યો કે મેં ઉત્તરાયણ તહેવારને हराम नहीं गणाव्यो। जैसे कि अभी मस्जिद गौसिया के ताल्लुक से एक वीडियो वायरल हुई, तो कुछ मीडिया वाले भी हमारे पास आए। हमें तो पता नहीं था कि वो वीडियो इतनी वायरल हो चुकी है। तो उन्होंने कुछ बताया कि कितने लोगों को बुरा लगा, उसमें आपने मकर संक्रांति उत्तरायण बनाने को हराम बताया, गैरों के त्यौहार नहीं बनाने। तो एक बात याद रखें, मस्जिद गौसिया के अंदर हम हर वो गलत काम को रोकते जिससे इंसानियत को नुकसान हो, जैसे कि दहेज लेना, सूद का यानी ब्याज का धंधा करना। इसके अलावा पतंग के नाम पर, दोरी के नाम पर बैरल मार्केट तो नहीं, ऑल ओवर अहमदाबाद गुजरात के अंदर आप खुद देखें कि कितने केसेस सिर्फ मार पीट के होते हैं। ना जाने कितने लोगों की जान जाती है। सूरत के अंदर एक साथ एक ही परिवार के तीन लोग डेथ कर गए सिर्फ दोरी गले में आने से, और छतों से बच्चे गिर जाते हैं। बच्चे तो दूर की बात है, बड़े भी गिर जाते हैं। तो इसलिए हमने मस्जिद से ये ऐलान करा था कि आपसे हाथ जोड़कर और पैर पकड़कर गुजारिश करते हैं कि अपनी छतों से उतरिए और अपने घर परिवार का ध्यान रखें और ऐसे त्यौहार मत बनाए जिससे इंसानियत को नुकसान हो। कुरान पाक और हदीस पाक का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी इंसान को नाहक मारना पूरी इंसानियत का कत्ल है, और इस्लाम इस चीज़ के अगेंस्ट है। फिर वो ईद के नाम पर किसी को मारता हो या फिर पतंग चढ़ाने के नाम पर किसी को मारता, अगर किसी को तकलीफ़ होती है तो वो चीज़ हराम है। तो ये मैसेज हमारी मस्जिद से गया था। इसके अलावा हमने किसी भी धर्म को टारगेट नहीं किया, किसी भी पर्सनली त्यौहार को टारगेट नहीं किया। हम वो चीज़ को टारगेट करेंगे जिससे इंसानियत को नुकसान पहुंचता हो, फिर वो पहुंचाने वाला मुसलमान हो या कोई भी हो। हमारा काम समझाना है और हमने वीडियो के तहत समझाया। देखिए, छोटा सा मैसेज था जिसको क्लेरिफिकेशन के साथ देना ज़रूरी समझा। ये मस्जिद गौसिया को बिल्कुल कोई बदनाम ना करें। हमने मकर संक्रांति को हराम नहीं बताया, हमने इंसानियत को कत्ल करना और इंसानियत को नुकसान पहुँचाने को हराम बताया। और ये ईद के नाम पर होगा तब भी गलत होगा, किसी और के नाम पर होगा तब भी गलत होगा। दिस इज़ अ नॉर्मल एक शॉर्टली मैसेज है, ठीक है। तो काश इस वीडियो को शेयर करें, और कभी भी किसी वीडियो को एडिटिंग करके किसी भी मस्जिद को, तो बहुत दूर की बात है, किसी भी मंदिर को या किसी भी मजहब को बदनाम मत करिएगा, मेहरबानी करके। कांग्रेस धारासभ्य इमरान खेड़ावालाए आ मुद्दे प्रतिक्रिया आपता કહ્યું કે ઉત્સવ ઉજવવાને લઈને કોઈ રોકટોક નથી। જુહાપુરામાં પતંગ બનાવનારા કારીગરો પણ મુસ્લિમ છે। આ વિડિયો સોશિયલ મીડિયાના થકી મેં પણ જોયો છે, અને એ વિડીયો અમદાવાદ શહેરનો છે કે ક્યાંનો છે એની માહિતી મારા પાસે નથી, પરંતુ એ વિડીયો મેં જોયો છે। એના અંદર જે પ્રમાણે જે વાત કરવામાં આવી છે એને હું જે તથ્ય સમજતો નથી, કેમ કે જે પ્રમાણે અમદાવાદ શહેર હોય કે ગુજરાત હોય, ગુજરાતના અંદર જે પ્રમાણે લોકો ઉત્સવ જે હોય છે, રાષ્ટ્રીય ઉત્સવ તરીકે અમુક જે તહેવારો આપણે ઉજવતા હોઈએ છીએ, અને લોકો જે એમાં કોઈ રોકી પણ નથી શકતું કે કોને શું તહેવાર ઉજવવા છે। ખાસ કરીને વાત કરું કે જમાલપુર વિસ્તારની વાત કરું કે જમાલપુર હોય, કાલુપુર હોય, દરિયાપુર, જે પતંગ બનાવવાની જે કામગીરી હોય છે એમાં મુખ્યત્વે જે કારીગરો હોય છે એમાં જે મહિલાઓ હોય છે, પુરુષ હોય છે, મુસ્લિમ સમાજના લોકો જ પતંગ બનાવવાનું કામ કરે છે અમદાવાદ શહેરના અંદર, અને આખા ગુજરાતના અંદર એ સપ્લાય કરતા હોય છે। અને મેક્સિમમ હું સમજું છું કે આમાં લાખો કરોડો લોકોને ઉત્તરાયણના પર્વ નિમિત્તે લોકોને રોજી મળતી હોય છે। આવી જે વાત થઈ છે, હું સમજું છું અમદાવાદનો છે કે અમદાવાદ બહારનો છે, પરંતુ લોકો ગુજરાતના અંદર શાંતિ, સલામતી, સુરક્ષા સાથે મળીને તહેવારો ઉજવતા હોય તો હું સમજું છું સૌથી ઉત્તમ છે। મુસ્લિમ સમાજના અંદર પણ તમે જુઓ તો મુસ્લિમ સમાજ પણ પતંગ દોરી ખરીદવા માટે જાય છે, ખરીદે છે, ધાબા પર ચડે છે, પતંગ ચડાવે છે, એન્જોય કરતા જ હોય છે। એટલે મારા મત પ્રમાણે આ કોઈ એવી વસ્તુ નથી કે જેને લોકોએ ખાસ કોઈ ટાર્ગેટ બનાવીને વાત કરવી જોઈએ। પતંગ એ ઉત્સાહ, અને ગુજરાતના અંદર જે આપણે સૌથી વધારે ઉત્તરાયણના દિવસે લોકો પતંગ ઉડાવતા હોઈએ છીએ, પણ દરેક સમાજના અંદર હોય છે। મારા જમાલપુર ખાડિયા વિધાનસભાની વાત કરું કે ખાડિયા વિધાનસભાના અંદર લોકો ધાબા પર લોકો ભાડે રાખે છે, ફોરેનથી આવે છે, લોકો ભાડે આખા ધાબા બુક કરાવી લે છે અને પતંગ ઉત્સવ ઉજવે છે। તો આ જે પ્રમાણેની જે વાત છે, જે સોશિયલ મીડિયાના અંદર આવી રહી છે, એની તપાસ સરકારે કરવી જોઈએ કે આ વિડીયો ક્યાંનો છે। બીજી તરફ ખેડાના સનાળા ગામનો એક વિડીયો વાયરલ થયો છે, જેમાં મૌલવીએ પતંગ ન ચગાવવા અપીલ કર્યા બાદ
આખા ગામમાં કોઈએ પણ પતંગ ન ચગાવી હોવાનો ઉલ્લેખ કરાઈ રહ્યો છે। આ વિડીયોમાં પણ આ તહેવાર આપણો ન હોવાનો ઉલ્લેખ છે। આજે સંધાણાની અંદર કોઈ ધાબા પર કોઈ છોકરો કોઈ પતંગ ઉડાવવા દેખાતો નથી। नमस्कार। उत्तरायण के दिन गोशिया मस्जिद दानीडोड़ा के मौलवी द्वारा एक माइक में अनाउंसमेंट किया गया कि इस्लाम को शर्मसार न करें, ये हिंदुओं का त्योहार है, मुसलमानों का नहीं है। तो इनकी जो ये बात है उनकी हम सराहना करते हैं और आशा रखते हैं ये मौलवी साहब से कि मुसलमान समाज के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर ये भी फैलाए कि पतंग बनाना भी छोड़ दे, ये जो मांझा बनाना भी छोड़ दे, राखी बनाना भी छोड़ दे, पटाखे बनाना भी छोड़ दे। और सबसे बड़ी चीज जैसे कि नवरात्रि भी हिंदुओं का त्योहार है, मुसलमान का त्योहार नहीं है, तो नवरात्रि में भी मुसलमान जो लड़के जो लव जिहाद के लिए जो गरबा में जाते हैं वहां पे जाना भी छोड़ दे। ऐसी जो भी हर एक चीज है जिसके अंदर इस्लाम शर्मसार हो रहा है वो न करे, ऐसी हम आशा रखते हैं उनसे। जय श्री राम। आ मौलवीओ नवरात्रिની અંદર કેમ બધા નથી બોલતા? ત્યારે કેમ નથી કહેતા કે ભાઈ આ હિન્દુઓનો તહેવાર છે, નવરાત્રિ આપણો તહેવાર નથી, એમ કેમ નથી કહેતા? કેમ કે નવરાત્રિની અંદર આ લોકો લવ જિહાદના કામ કરે છે એટલે બોલતા નથી। અને ખાસ કરી સેક્યુલર હિન્દુઓને શીખવાનો છે આ મીડિયાથી। તમે જો ભાઈચારાની વાત કરો છો ને, એ તમારો ભાઈચારો ક્યાં ગયો? તમે ભાઈ નથી, ખાલી ચારો છો। અને આ મીડિયાથી સાબિત થાય છે એ ખાલી ભાઈચારાની જો વાતો કરતા હોય છે એ ખાલી માઢા પૂરતી જ હોય છે અને હકીકત બીજી છે। અને હકીકત આ સામે આવી ગઈ છે। એટલે પતંગ ચગાવવાથી એમનો ધર્મ જતો રહેશે એ ચોખ્ખો કહે છે। અને ત્યારે હિન્દુ મૂર્ખો ભાઈચારાની મોટી મોટી વાતો કરતા હોય છે, ભાઈચારાના મોટા મોટા ડીંગો હાંકતા હોય છે। ચોક્કસ આ મીડિયાથી શીખવાનો છે। અન્ય પણ કોઈ તહેવારની અંદર જિહાદીઓ ન આવે। જિહાદીઓનું એક જ કામ છે લવ જિહાદનો, અને લવ જિહાદ રોકવો હોય તો હિન્દુઓનો કોઈ પણ તહેવારમાં એને પ્રવેશ નહીં આપવાનો।